गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के 38 अंग ते 61वां शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। सो 37 अंग के अखीर ते 38वें अंग के दूसरे पासे शब्द आवेगा। सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे ने श्री राग महला तीजा। अज का उपदेश कुछ ऐसे जीवां लई जिहड़े विषयां विकारां विच फसे हुए ने, उन्हां वास्ते उपदेश कर रहे ने महाराज। संसार दे जीव मुंधे कूड़ मुट्ठी कूड़ियार, ये कुड़ियार मुंधे मुंद ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर की प्राप्ति का शौक ਤਾਂ रखते होण पर साधन कोई ना करते होण, प्राप्ति दीयां गल्लां करनियां, दिखावा करना। महाराज कहते ने कूड़ियार झूठा और मुंद मुंदे अज्ञात जोबन बाला। कहते तू तां कूड़ जिहड़ा झूठ आदतां करके ही लुट्टी पुट्टी गई है। ये गल्लां दे नाल परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुंदी। फिर प्रभ साचा सोहना पाईया गुर विचार रहाओ। गुरां दे विचार द्वारा जो शब्द की विचार है, गुरां दा उपदेश है, इनू विचार करके अपने आप नूं अंदरों रंगना, औगुणा नूं धोना सिख। सच्चा वाहिगुरु सोहना जिहड़ा पति परमात्मा है, गुरां दे शब्द की विचार द्वारा ही अन्ने जीव नूं रस्ता दिखाउंदा शब्द फिर गुरु तक परमात्मा तक जीव पहुँच सकता है। महाराज कहने जिवें सुन सुन के बंदा पहुँच जाता, हुण खब्बे मुड़ हुण सज्जे मुड़ सीधा जा। शब्द की विचार भी परमेश्वर तक पहुँचण लई बड़ा सोहना जीव नूं एक चानण है, मार्ग है। ऐसा उपदेश सतगुरु महाराज अज करते हैं विषयां विकारां विच फसे लोकां लई। श्री राग महला तीजा। तीसरे पातशाह श्री राग च बख्शिश कर रहे हैं। सुण सुण काम गहेलीए, क्या चल है बाह लुड़ाए। काम ने गहेली पकड़ी हुई जिहड़ी जीव रूप इस्त्री जिहड़ी काम चेष्टा वाली है, विषयां विकारां विच फसी हुई है, ग्रसी हुई है, जिहदा मन हर वक्त विषयां विच ही फसिया, तन भी विषयां च फसिया, गल्लां भी विषयां दी करदा है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने सुन, ਕੰਨਾਂ द्वारा सुन, ध्यान नाल सुन। दो बारी कहा सुन सुन काम गहेलीए। इधर सुन गल सुन मेरी। बार बार आपां किसी नूं कहने आ, कहण तो भाव कि इधर जरा ध्यान दे के सुन, ਕੰਨਾਂ नाल सुन। काम दे विच फसिया होया ध्यान दे के सुन। तू अपनी बांह नूं लुड़ा के बेफिक्री हो के मस्त हो के बांहां जी हिला के तुरिया फिरदा है। ये विषयां विकारां च फसिया होया अपना फिरना पछाण ही क्या मोह दे सहजाए। महाराज कहते ये लोक विच तू अपने पति परमात्मा नूं पछाणदी नहीं, अगे परलोक च जाके की मूँह दिखाउणा। फिर प्राप्ति परमेश्वर की कीती नहीं, संसार दे विषयां विकारां मौज मस्तियां विच बेफिक्र हो के जिंदगी क्यों बतीत कर रहे अपनी। जिहड़ा दुनिया का वड्डा काम सी मनुखा जन्म का परमेश्वर की प्राप्ति, वो तो कीता ही नहीं। छोटे छोटे पदार्थां नूं इकट्ठे करके बेफिक्री दे नाल दुनिया अंदर घुम रहा। जिन्नी सखी कंत पछाणिया हों तिनकै लागां पाए। जिस ज्ञानवान सखी ने अपने वाहिगुरु परमेश्वर नूं पछाण लिया, पति नूं पछाण लिया, महाराज कहते ने मैं उन्हां दे चरनी लगदी हां। एक तरीका भी हुंदा, बाकी सारियां गल्लां नूं एक पासे रखदे होण। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुणदे आ, बहुत सारे लोग बड़ियां गल्लां बढ़ा के असीं तां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदे आ, असीं किसी बंदे नूं नहीं मंनदे, असीं आह नहीं करदे ओह नहीं करदे। वो सारी जिंदगी इसे तरह ही रह जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब तक पहुँचण लई पहलां उस्ताद की लोड़ पैंदी। उस्ताद पहलां मुहार नहीं पढ़ाउंदा, फिर जपजी साहब की संथ्या हुंदी, पंज ग्रंथी हुंदी, 22 वारां हुंदी, भगत बाणी की संथ्या हुंदी, फिर गुरु ग्रंथ साहिब की संथ्या हुंदी है। फिर ताबिया बहण के असूल दसे जाते ने। पंज इशनाने कर, केसी इशनान कर,
ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾ, ਆ ਕਰ ਉਹ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਈਦਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਭਿਆਸੀ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਚਰਨ ਚਾਪੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਮੁੰਦੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਦੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਜਿਨੀ ਸਾਖੀ ਕੰਤ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪਿੰਡ ਮਰਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਡੇਰੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ,
ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਐਸੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਪੁੰਨ, ਫਲ, ਪਾਪ ਸਭ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਮਨਮੁਖ ਕੰਤ ਨਾ ਪਛਾਣ ਆਈ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਵਿਦਿਆ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਅਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਹਿ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਗਰਭ ਅਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਲਹਿ ਸੜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਮਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੀਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ।
परमेश्वर की जोत शरीर के अंदर है, पर जोत वाहिगुरू की कृपा नाल गुरां दी उपदेश द्वारा ही नज़र आउंदी आपां नूं। सदा पिर राव है अपना तिना सुखे सुख विहाय। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ ਹਰੇਕ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੰਗਾ ਭੰਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਚੋ ਚੋ ਕੇ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਹੀ ਚੱਕਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ। ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਫਿਰ ਮੁੱਤੀਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਜਾਇ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਅਮਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੀ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੱਸਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁੱਤੀਆਂ ਭਾਵ ਛੁੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਤਮ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਆਤਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਤ 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 ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਘਟਦਿਆਂ 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 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤੀ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਖੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਲਓ, ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਆਜੋ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਫਤੂਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਮੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਫ੍ਰੀਵੇ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਸਹੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਦੇ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 20-20, 30-30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ
जे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा सिर्फ 2 महीने भी कर ले ना शरधा नाल, 2 महीनों ही प्राप्ति हो जाती। जे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा करे, चौर करे, वो ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ आ के अड़े लोग है तो सियाणे ने, साडे सत्कारयोग भी ने, पढ़े लिखे भी ने, वो फिर बहुत सारिया गल्लां उन्होंने कट दित्तियां आ के। जिस रस्ते जग्यासू ने उत्थे तक पहुंच करनी सी, वो रस्ता ही हटा दिता। ये एक पुल हुंदा, पुल बनया हुंदा जग्यासू की शरधा लई। जग्यासू जदों चौर करदा, कदे वो प्रशादा रख के बेनती करदा, महाराज किरपान भेटा करदा, अरदास करके कोई दुध रख के भोग लवाउंदा महाराज नूं। हुण जिहड़ा इंसान कोरा करारा से जिन्हें सिर्फ बुद्धि तक ज्ञान प्राप्त किया, वो कहंदा ये कोई गल है, महाराज नूं किते भुख लगदी, महाराज किते दुध पींदे आ, ये किते रोटी खांदे आ, वो गल निर्गुण दी करदा। निर्गुण स्वरूप की गल करन वाले नूं चाहीदा कि पहलां सरगुण दे राहीं उहदी एंट्री कराउणी चाहीदी है जीव की भगती दे विच, क्योंकि सधारण जीव नवां जग्यासू सरगुण दे राहीं पहलां जांदा, फिर निर्गुण जांदा। मैं मानदा कि ये गल बड़ी वड्डी है कि ना महाराज नूं खुशबू की लोड़ है, ना फुल्लां की लोड़ है, ना सतगुरू नूं ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ना सतगुरू नूं प्रसादे, इन्हां नूं की लोड़ है। पर जग्यासू नूं लोड़ है पहुंचण दी, किसी बहाने वो गुरां दे कोल आउंदा, किसी बहाने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करदा। सतगुरु महाराज दे सोहणे सोहणे एक प्रेम गुरु साहब उहदा देखदे ने, प्रेम किन्ना करदा। जदों आपां निर्गुण दा ही उपदेश करदे हां तां उदों जग्यासू खुश्क हो के परे हट जांदा। इस करके मैं ये मानदा कि सियाणप बहुत ज़्यादा, ये बहुत वड्डी गल है कि महाराज नूं लोड़ नहीं किसी चीज़ की, पर जग्यासू नूं लोड़ है सारे कासे दी। इस करके इत्थे एक फर्क रह गया, तुहाडे उपदेश विच इन्ना क फर्क रह गया। उपदेश तो तुसीं बहुत कीता, मैं 5 साल पहलां भी कहा, 10 साल पहलां भी कहा सी कि असीं तुहानूं 10 साल दिते, जाओ तुसीं जोर ला लो जे किसी नूं प्राप्ति करवा दिओ। 5 साल फेर दिते। हुण टाइम देना औखा है, क्योंकि 10 सालां विच किसी ने कुछ नहीं कीता, 15-20 साल हो गए किसी ने कुछ नहीं कीता। पंथ की निगरदी हालत नूं देख के जे आपां कहीए हुण होर तुहानूं 5 साल दिंदे आ, तो होना कुछ नहीं ना, कि तुसीं इहो जिहे ढंग नाल चलदे हो कि बंदे दी शरधा ही उड़ा दिंदे हो। इस करके कामयाबी दे रस्ते नूं असीं जाणदे। टीचर नूं पुछो कि की चीज़ हुंदी, प्राप्ति किवें कराउणी, बहुत डूंघाई दे ढंग तरीके हुंदे ने। आ जिहड़े वड्डे क्लासां नूं पढ़ाउंदे ने ते उन्हां नूं जे कही तुसीं आ नर्सरी दे बच्चिआं नूं पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा सकदे। नर्सरी दे बच्चों की ट्रेनिंग ही वक्री, एनटीटी के कोर्स वक्रे होंदे ने, बीएड के कोर्स वक्रे होंदे ने, एमएड के कोर्स वक्रे होंदे ने। छोटे बच्चे नूं पढ़ाउण दा कोर्स ही वखरा है। इसे प्रकार नवें जग्यासू नूं संभालना, लाउणा तरीके नाल हौली हौली हौली, पहलां नहीं, पहलां तां अग्यान विच ही लाई रखीदा उहनूं, जिवें वो चलदा पहलां हौली 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 हौली, फिर जदों दी शरधा पूर्ण बन जाती है फिर उहनूं समझाउणा शुरू करिए। जदों असीं पहली होई हल्ले उहनूं आउंदे ही समझाने महाराज नूं लोड़ नहीं, जग्यासू पिछे नूं हट जांदा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे आउण दे अगे भाई, तू रोकी काहनूं जांदा, मेरे कोल धा लैण दे, तू विचाले एवें विचोला बणिया खड़ा। वो शरधा नाल मैनूं लैके आ रिहा, कुछ लियाउण दे उहनूं। जग्यासू जिहड़ा वो नवां जग्यासू तां विचार इन्ने जी बहुत खुश हुंदा कि अज मैं गुरु घर आया, अज मैं चीज़ लैके आया। ते जिहड़ा वो विचाले खड़ा, वो कहना महाराज ये नहीं खाते, आ चीज़ नहीं छकदे, उन्हें आ लोड़ नहीं है महाराज नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ नवां बंदा टुट के परे ਨੂੰ हो जाता। पहला आउण दिओ नेड़े आउण दिओ, गुरां दे कोल बहण दिओ, किसी बहाने आया। बहुत औखा है इस तरह हैंडल करना सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान दे नाल। फिर किन्ने की जोड़ ले, नहीं ना जोड़िया, कोई नहीं जुड़िया है। सब उस तरह तुरे फिरदे ने, उही खाने उन्हां दे, उही पहनने, उही पीने, किसी ਨੂੰ हटाया ही नहींगा माड़े ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। इस करके हथ भी नहीं खड़े करते, पिछे ਨੂੰ नहीं हटते, कहने हुण ये नहीं कहने तुसीं आ जाओ अगे, तुसीं करके दिखाओ। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सानूं ये समझाउंदे ने कि वाहिगुरू अकाल पुरख सच्चे पातशाह दे मिलाप लई ना बहुत ढंग तरीके वरतने पैंदे आ। खसम पछाण है अपना तन मन आग्या दे।
ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਅਨਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇ ਸਹੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਸਮ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।